بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر یہ وہ سبب ہے جس سے انسان جہنم میں جائے گا، شرک جس سے انسان جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 150، جس نے شرک کیا اور اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا تو یہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال کو ناراض کرنے والے کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اب وہ شخص جس نے اللہ ذوالجلال کی رضامندی کی اتباع کی اس جیسا ہو سکتا ہے جس نے اللہ ذوالجلال کی ناراضگی کو بھول لی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نفاق کی وجہ سے بھی انسان جہنم میں جائے گا۔ منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تم پاؤ گے۔ تکبر بھی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور ایسے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سود کھانا یہ بھی ایک جہنم جانے کا سبب ہے۔ جو سود کھانے والا قیامت کو تو ایسا ہوگا جیسے شیطان نے اسے مس کیا ہے، کس طرح وہ متوالوں کی طرح گر رہا ہوگا۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، پھر بھی لوٹے گا اس کام کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ کسی کا ناحق مال کھانا یہ بھی جہنم کا سبب ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور آخر میں فرمایا جس نے یہی کام کیا عدوان اور ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، فمن قریب اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل نہیں، آسان۔ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی جہنم کا سبب بنتا ہے۔ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پہ اللہ کا غضب بھی ہوگا، لعنت بھی ہوگی، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ جھوٹی روایات پیش کرنے والا، خود بات کر کے اللہ کے رسول پہ جھوٹ گھڑنے والا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ صحیح بخاری 1291۔ جو شخص جھوٹ بولے گا مجھ پہ جان بوجھ کے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے۔ نماز نہ پڑھنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، فضولیات میں مشغول رہنا اور قیامت کا انکار کرنا، یہ 4 ایسے گناہ ہیں جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ مجرموں سے سوال کیا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم تو بس فضولیات میں خوض کرنے والے تھے، ہم قیامت کے دن کا انکار کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ آج یقین ہمیں آ گیا۔ کیسا یقین آیا؟ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جہنم میں جا کے رہیں گے۔ یقین تو دنیا میں کرنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ ذوالجلال کے فرامین ہے اور اس کی پابندی کی جائے۔ اللہ ذوالجلال پر کوئی یہودی اور عیسائی آج اگر ایمان نہیں لاتا تو یہ ایمان نہ لانا بھی انہیں جہنم میں لے جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت 240۔ اللہ کی قسم کوئی بھی یہودی اور عیسائی جس نے میرے بارے میں سنا پھر وہ ایمان نہیں لایا اور اسی حالت میں مر گیا، قیامت کا دن ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ تقدیر کا انکار کرنا یہ بھی ایک ایسا جرم ہے جس کے نتیجے میں انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، اگر احد پہاڑ جتنا مال بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ یہ مال قبول ہی نہیں کریں گے۔ اگر تم نے اس پر ایمان نہ لایا اور اسی حالت میں مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے۔ سنن ابی داؤد 4699۔ زکوٰۃ نہ دینے والا شخص اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی جہنم کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی جہنم میں جائیں گے، لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتا یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 287۔ اسی طرح میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، میدان جہاد بھی موجود ہے، بزدلی دکھاتا ہے، راہ فرار اختیار کرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ بھی سبب ہے اس کے جہنم جانے کا۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کا مال ہتھیانے والا یہ شخص اس وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی اور لوگوں کا مال لوٹا۔
सुनन अन्नसाई की रिवायत है 5419, जिसने झूठी कसम उठा के लोगों का माल लिया उस पे जहन्नम वाजिब है और जन्नत हराम है। इसी तरह जो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के मुतालिक झूठी कसम उठाता है वो भी शख्स जहन्नम में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक नेक शख्स ने बुरे शख्स को कहा, अल्लाह की कसम तुम जन्नत में नहीं जाओगे, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे मुआफ़ नहीं करेंगे। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है 4901, अल्लाह ताला ने दोनों की रूह को कब्ज़ किया और जिसने झूठी कसम उठाई थी पूछा कि तुम जानते थे कि मैंने फ़ैसला क्या करना है? क्या तेरे हाथ में वो ताकत थी जो तूने मेरे नाम लेके कसम उठाई? उसने कहा नहीं है अल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे जाओ इसको ले जाओ जहन्नम में, इसने ऐसी जुर्रत क्यों की? बग़ैर इल्म के जो इंसान फ़ैसला करता है वो भी जहन्नम में जाने का सबब बनता है। बेज़ुबान जानदारों को तकलीफ़ देना ये अमल भी ऐसा है जिससे जहन्नम में इंसान जाएगा। सही बुखारी की रिवायत है 2365, एक औरत ने बिल्ली को बांधा यहाँ तक कि वो भूख से मर गई, उसी वजह से वो जहन्नम में चलेगी। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के पैगम्बर ने फरमाया क़यामत को उसे कहा जाएगा न तूने उसे खिलाया और पिलाया और बांधे रखा और ना ही तूने उसे छोड़ा कि वो खुद ही कुछ खा लेती। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा सबब बयान किया जहन्नम का। सही तरगीब की रिवायत 2757, 3 दिन से ज़्यादा किसी से ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहिए और अगर ऐसा करता है फौत हो गया तो जहन्नम में जाएगा। ख़यानत भी एक ऐसा सबब है जिससे इंसान जहन्नम में जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है 114, एक शख्स अल्लाह के रसूल के ज़माने में मैदान के अंदर मारा गया। लोगों ने कहा शहीद, ये शहीद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल्ला, मैंने उसे जहन्नम में देखा है, उसने गनीमत के माल से एक चादर चुराई थी। मुसलमानों पर कीमतों में इजाफा करना आज लोगों में आम है और समझना चाहिए ये भी जहन्नम का बाइस होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुसलमानों के रेट्स बढ़ाता है उनकी चीज़ों के, अल्लाह क़यामत के दिन उसे जहन्नम में बिठाएंगे। इसी तरह हुकूकुल इबाद की पामाली करना लोग इसको मामूली समझते हैं, ये सबब है जहन्नम जाने का। सही मुस्लिम की रिवायत है 2581, एक शख्स नमाजी भी होगा, रोज़ेदार भी होगा, सदका भी करेगा, ज़कात भी देगा, लेकिन क़यामत के दिन आएगा किसी को गाली दी होगी, किसी को मारा होगा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी का माल खाया होगा और किसी के ऊपर तोहमत और बहतान लगाया होगा। क़यामत को आएगा, हुकूक लेने वाले आ जाएंगे, लोगों को इसकी नेकियां दी जाएंगी। जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो उनके गुनाह इसके सर पर रख के इसे जहन्नम रसीद कर दिया जाए। लोगों की राहत और फ़ायदे के असबाब को बिला वजह ख़त्म करना ये भी जहन्नम का सबब बनेगा। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है 5239, जिसने बेरी का दरख्त काटा अल्लाह ताला उसे जहन्नम में उसके सर को डालेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। जहाँ मुसलमान, मुसाफिर, जानवर जहाँ साया महसूस करते हैं और आराम हासिल करते हैं उसको बग़ैर किसी मकसद के काटना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके नतीजे में जहन्नम जाना पड़ेगा। कुदरत के बावजूद इंसान हिजरत नहीं करता, कुफर है और तरह तरह के गुनाह हैं, वो इलाका क्यों नहीं छोड़ता? अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह की ज़मीन फराख नहीं थी, तुमने हिजरत क्यों नहीं की? ठिकाना उनका जहन्नम होगा जो बहुत बुरा ठिकाना हो। बुरे लोगों से ताल्लुकात बनाना और दोस्तियां बनाना ये सबब है जहन्नम जाने का। जालिमों के साथ ना लगो, आग में जाना पड़ेगा इसके नतीजे। बदजुबानी और बेहयाई भी ऐसा एक जुर्म है जिससे इंसान जहन्नम में जाएगा। सुनन इब्न माजा की रिवायत है 4184, ये बदजुबानी जो है ये जफा से है और जफा इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। एक बुरे किरदार का इंसान है, ये बुरा किरदार भी उसे जहन्नम में ले जाएगा। सही बुखारी की रिवायत है 1367, एक जनाजा गुजरा, उसकी तारीफ की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वजबत। एक और जनाजा गुजरा, लोगों ने उसकी अच्छी तारीफ नहीं बुरी तारीफ की, आपने फरमाया वजबत। सैयदना उमर पूछते अल्लाह के रसूल क्या वाजिब होगी? फरमाया जिसकी गवाही तुमने दी कि बड़ा अच्छा था उस पर जन्नत वाजिब होगी, जिसकी गवाही तुमने दी कि बहुत बुरा है उस पर जहन्नम वाजिब होगी। तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हर किस्म के उस सबब से भी महफूज रखे जिसके नतीजे से इंसान जहन्नम में जाएगा।